Okay, good evening, everyone. We're going to start off with the class right now. So, in the today's session, we are going to discuss the concept of linear congruences, as you can see in the screen. So, this is exactly what we are going to discuss in this particular session. So, linear congruence andre eno and a linear congruence ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ just to make sure that all of you are able to hear me and there's no disturbance ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್? ಹಲೋ. Yes sir. Okay, good enough. Yes sir. Okay, fine. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ we're going to discuss about a prerequisite of this, which is about this operation or this relation A congruent to B mod n. Operation la idu, relation idu. What do you mean by A congruent to B mod n? In higandre, anyone who can respond? When do you say that N divided by A minus B. Good. So basically A is congruent to B mod n ಅಂತ ಬರೆಯೋದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ n divides A minus B ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ n is taken to be a fixed positive integer. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, n ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು 1 2 3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು n ತಗೊಂಡಾಗ, ಹಾಗೇನೆ A ಮತ್ತೆ B ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ A ಮತ್ತೆ B ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. So we take two integers A and B and we take n to be a fixed positive integer. Then we say that A is congruent to B mod n if and only if n is congruent, n divides A minus B. For example, 4 divides 12 minus 4. Howda? So 4 divides 12 minus 4. So we say that 12 is congruent to 4 mod 4. Adhe thara 2 divides 12 minus 4. So we say that 12 is congruent to 4 mod 2. So basically ಈ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, A congruent to B mod n ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ this n must divide the difference of A and B. ಹೀಗಾದ್ರೆ we say that A is congruent to B mod n. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ we have already discussed ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ we are going to discuss about something called a linear congruence. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ an expression of the form A x congruent to B mod n, where once again n is going to be a positive integer and A and B are going to be any integers as such. So an expression of the form Ax congruent to B mod n is what a linear congruence is. For example, 3x congruent to 1 mod 2 is a linear congruence. ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಝೂಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ
ಸೇಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, sir. Okay, so continuing with what I was saying, 3x congruent to 1 mod 2 innadana, this is said to be a linear congruence. Athwa you can also say minus 5x congruent to 3 mod 7 athwa 10x congruent to minus 2 mod 6. All these are said to be linear congruences. So linear congruence ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು, ಏನಿದು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಎ ಏನು ಬಿ ಏನು ಎನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ. ಸೊ this expression of the form ax congruent to b mod n is said to be linear congruence, and in this we are supposed to find a suitable value of x such that this congruence is satisfied. For example, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. 3x congruent to 1 mod 2 ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ which x satisfies this congruence? ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Any x? 1, sir. x excessive 1 ಕೊಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, x equals 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 into 1 congruent to 1 mod 2 ಆಗತ್ತಾ? 3 into 1 ಏನು? Yes, 3 congruent to 1 mod 2 ಆಗತ್ತಾ? yes, sir. Yes, ಆಗತ್ತೆ. So because 3 is congruent to 1 mod 2, this implies ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ congruent ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 divides 3 minus 1. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. x ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? X is the solution. X is equal to 1 is the solution for the given. Solution to the given linear is a congruence. So basically linear congruence ಗೆ solution ಅನ್ನೋದನ್ನೇ x ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So x equals 1 is said to be a solution to the given linear congruence. ಯಾವಾಗ? ಯಾತಕ್ಕೆ solution x equals 1? Because x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ x equal to 1 is a solution. ಅದೇ ನಾನು x equals 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು x equals say 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 into 0 congruent to 1 mod 2 ಆಗತ್ತಾ? ಆಗತ್ತಾ? No, sir. ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 into 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು 1 mod 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು 1 mod 2, ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ? ದಸ್ ಏನು? X equals 0 is x equals 0 is not a solution to the given linear congruence ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? yes, sir. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಇದು ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಇದೊಂಚೂರು ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ I'll take up another example. ಹೇಳಿದಾಗೆ I'll call this as example number 1. 3x equals 1. Sorry, 3x congruent to 1 mod 2. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I'll take up another example now, wherein I'll take second congruence as say 2x congruent to 1 mod 5. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ? x equals what? 3, sir. x equals 3 solution ಆಗತ್ತಾ? Yes, sir. x equals 3 is the solution to the given linear congruence, since ಯಾಕೆ
x equals 3 ಯಾಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ 2 into 3 ಏನು 2 into 3 ಅಂದ್ರೆ obviously it is 6 and this is definitely congruent to 1 mod 5. Why is this congruent to 1 mod 5? This is because 5 divides 5 6 minus 1. 6 minus 1. Okay na? So 3 is definitely ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು 1 x equals 1 ಆಗತ್ತಾ? is not a solution na? ಏನು sir ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ x equals 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 1. What is 2 into 1? Obviously 2. This is congruent to 1 mod 5 ಆಗತ್ತಾ? no sir Obviously not congruent to 1 mod 5 ಆಗುತ್ತೆ. So x equals 1 is not a solution to the given linear congruence. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? linear congruence ಗೆ solution ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? Yes, sir. Okay. If the answer is yes, the next question is x equals 3 ಆಯ್ತು solution, x equals 1 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Is there any other x which will satisfy this particular linear congruence? x equals ಏನಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೇನಂತ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಸರ್ 3 + 4 ಮತ್ತೆ 3 + 4 + 4 3 + 4 + 4 + 4. ಮನೋಜ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳು ನಂಗೆ ಸಾಕು. x equals 3 + 4 ಅಂದ್ರೆ 7 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಬೇರೆಯವ್ರುಗಳು x equals 7 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸರ್ 8 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? sir ಆಗತ್ತಾ? sir ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ yes sir 2 into 8 is going to be 16 and that is definitely congruent to 1 mod 5. So x equals 8 is a solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so nim response Yes, sir. illa andre I will just go ahead. So basically x equals 8 is a solution. So as you can see here, x equals 3 solution ಆಯ್ತು, x equals 8 solution ಆಯ್ತು. ಇದೇ ತರ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ ಹಲವಾರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x equals 13 ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? x equals 13 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, x equals ಹೇಳಿ ಈಗ ಬೇರೆದು 23. So 23 ಆಗತ್ತಾ? x equals 23. 23 2s ಎಷ್ಟು? 46 minus 1 45. So ಆಗತ್ತೆ. So ಹೀಗೆ ನೀವು you see that this linear congruence has so many solutions. And when I say so many solutions, mathematically ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ? So many ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ I will right now claim that this linear congruence has infinitely many solutions. ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು linear congruence ತಗೋಣ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. So the next linear congruence is 2x congruent to 1 mod 4 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ can anyone give me a solution to this linear congruence? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? x equals what is a solution? ಹಲೋ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಯಾವ್ದಾದ್ರು x ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗತ್ತಾ? no sir No, sir. ನೀವು ಹಾಕ್ತಿರೋ x ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವ x ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವ x ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ x ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.
ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಾನಾ? Yes, sir. ಓಕೆ ಗುಡ್, ನಿಜ ಅದು. ಯಾಕೆ? ಸರ್ ಅದು 2x minus 1 ಅದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 4 ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 4 ಮಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ 2x minus 1 ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2x minus 1 ನ 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬಟ್ 4 2x minus 1 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 2 into x is always an even number. No, sir. And even number minus 1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ? ಏನು? Even number minus 1. It's always an odd number. So obviously 4 does not divide any x. For any x, 4 does not divide 2x minus 1. So 4 does not divide 2x minus 1 for any x ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಯಾವ x ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ this linear congruence has no solution whatsoever. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್? Okay, so what I'm trying to make out from this is that there are some linear congruences which have solution and there are some linear congruences which do not have a solution. So ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವ linear congruence ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಯಾವ linear congruence ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. That is exactly what we are trying to do in this particular section. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, AX ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು B mod n ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾಗ್ಲೇ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೋಡಿ 2x ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು 1 mod 4 ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, 4 ಮಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ 2x minus 1 ಅಲ್ವಾ? ಅಂತ ಒಂದು x ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ AX ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು B mod n ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ n divides ಏನೋ AX minus B for some x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ಈ x ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು x ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ n divides AX minus B ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, AX minus B should be equal to ಏನೋ ಅಥವಾ n into k ಏನಾದ್ರು ಬರಿಬೇಕು ಫಾರ್ ಸಮ್ q belonging to z. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಅಂಡ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, AX minus B equals NQ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ, AX minus NQ equals B ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ q belonging to z. ಸರಿನಾ? ಈಗ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಡು ವಿ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? Yes, sir. ಏನಿದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು? Equation. Very good. This is basically a linear Diophantine equation. And ಈ linear Diophantine equation ಗೆ solution ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು x ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು q ಸಿಕ್ಕು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ linear Diophantine equation ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಅದೇ x ತಾನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ?
ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? Yes, sir. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೀನಿಯರ್ ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ಗಳಿಗೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes or no? How do we solve linear ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? The linear diaphantic equation ax plus by equals c has a solution if and only if d divides c, where d is the GCD of a and b. NPJ result diaphantic equation solve ಮಾಡೋದು. Yes, sir. Yes ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ linear diaphantic equation ax plus by equals c ಇದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? d c ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, d c ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? D divides B. The linear congruence ಏನು ಲೀನಿಯರ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? Ax congruent to B. So the linear congruence Ax congruent to B mod n. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ? Has a solution if and only if. ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ the linear ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ equation ax minus nq equals b has a solution. So basically linear congruence ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂಡ್ ಡಯಾಫ್ಯಾಂಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ D divides C. when ಅಥವಾ if and only if, that is if and only if ಯಾವಾಗ d divides, ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ b ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ c ಇದ್ರೆ d divides c ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಈಗ d divides b ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್. ವೇರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ d here? d is the GCD of ಏನು? A comma n. Actually a comma n ಅಲ್ಲ, a comma minus n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ a comma minus n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, a comma n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ GCD ಗೆ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಗೆ? ax congruent to b mod n ಅನ್ನೋ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ d divides b ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಾಗ. ಅಂಡ್ ಆ d ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? d must be the GCD of a and n. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಗೂ ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 2 minutes and we'll continue with the class again. Thank you.